All right. So we are going to continue food for thought today. And we stopped where Joe arrives at his uncle's farm. And the uncle notes that he has got a surfboard now. I asked you to finish watching the rest, finish reading the rest of the chapter and to read chapter 2 as well. Did anyone do that? Yes, Miss. Yes, Chapter I read. 3. Chapter please. Oh, very good, Bama. You're going up to chapter 3 also. Okay, good. Are you able to understand what you are reading? Yes, we understood. Okay, very good. There are a few words that I wanted to check with you. So let's go through these. Okay, what's a valley? பள்ளத்தாக்கு. Right. So they are living in a hilly or mountainous area and he sees valleys around him. Fine. What is a maize? மக்காச்சோளம். Sola. சோளம். Right. Makkacho. Okay, good. Stream? சிட்டாறு நதி. Right. It's a small river, not a big raging river, a small one. It's a stream. Supper? இரா உணவு. இரவு சாப்பாடு. Yeah, an alternate word for dinner. Breaking wave. This is used in context of surfing. So the breaking surf and the breaking wave. What does that mean? அந்த இது செய்து கொண்டிருக்கேக்க சர்வ் பண்ணி கொண்டிருக்கேக்க இடைக்கிட அந்த வந்து முறிஞ்சு போற அந்த அலை. Yeah, so basically அது மேல பாயும் பாஞ்சு கீழே வரும், right? So that is called a breaking wave, right? What's an adventure? ஒரு சாகச பயணம். Okay, I'm not sure about the Tamil word. I don't understand the Tamil there. But basically, when you do something risky, interesting, that's called adventure. Okay. She smiled coldly. So we looked at it last time. Warmly, opposite of that is coldly. What does that mean? Sad, negative. So, Tamil மொழிபெயர்த்தீங்கன்னா குளிர்ச்சியாக சிரிச்சாண்டு வரும். That is not the meaning there. Okay. தமிழ்ல பாசிட்டிவா வந்துடும். இங்கிலீஷ்ல Exactly. So opposite of warmly. So warmly is where she is welcoming someone. She feels good about them. When she smiled coldly, she doesn't like them. And she's being very negative there. Okay. What is fair here? வெளிரிய நிறம் மாதிரி. Not necessarily. Basically, they call blonde hair. Yes. அந்த மஞ்சள் நிற முடியத்தான் fair hairன்னு சொல்றது. Okay. What's gene? ஜீன் வந்து இனம். ஜெனரேஷன் என்றதுல இருந்து ஸ்டெம் செல். Basically, it is the basic. It's a biological component. Genetics. Your genetics, right? Yeah. So your DNA. அதுல இருந்தான் ஜீன் வருது. ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து ஜீன்ல இருந்தான் வருகுது. So these are like biological things that the scientists can separate, and that's how they are doing genetic modification on the crops. So they can take your gene out of your body. I don't know if there's a Tamil word for it. I tried to search for a Tamil word, but I'm not sure I'm getting the correct translation here. You check and tell me, is this correct? மரபணு. சரியாது? Is that correct? Have you heard of a Tamil word like that? Oh, Miss மரபணு, மரபுக்கீட்டு. Okay, so that's your gene.
And then when they do genetic modification, then they take your genes out and restructure it in a certain way. So, parent to offspring and வரும் அல்லது unit of character. exactly. So mainly we get our genetics from our parents, obviously. Not mainly always. We get our genetics from our parents. It's genetic modification that's the trouble, which means they are putting things in the laboratory. மிஸ் ஆக்கள் கதை கேட்கணும்னு சொல்லிடும் அது ஜீனிலே இருக்குன்னு சொல்லி. Exactly, yeah. Correct, yeah. Okay. All right, let's continue reading here. So I'll nominate one person at a time to translate. So first, Ahalya, you're going to translate the first page. So I'll stop every few minutes and you have to translate it into Tamil. All right? Joe picked up his bags. As they walked to the kitchen door at the side of the house, Joe was surprised to see 5 or 6 tents in the valley next to a stream. All right, can you translate that, Ahalya? ஜோய் வந்து அவட்ட பேக்கையும் கொண்டு கிச்சன் கதவு பக்கமாக வீட்டுக்குள்ள போனாராம். அங்க அவருக்கு போன பொழுது மிகவும் ஆச்சரியமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருந்ததாம். 5 6 அந்த வழி நெக்ஸ்ட் அடுத்ததாக அவர்கிட்ட அந்த அலைகள் வந்து பார்க்க கூடியதாக இருந்ததா? இல்ல, அலைகள் இல்ல, அது waves. இது tents. Tent என்ன? What's a tent? கூடாரம் tents. டென்டா? அது டெண்டா? TENT. What is that? When you go camping, you stay in a tent. டெண்டா, that's okay. அந்த கூடாரமா சொன்னீங்க, அந்த சின்ன அந்த ஆக்கள் 5 6 அப்படி அந்த இது வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருந்ததா? I don't know where you're getting the word wave from. That was not mentioned anywhere. All right, can you see the screen, the images on my screen? Yes, I can. Okay, tenta கூடாரம்டா சொல்ற தமிழ்ல, I don't know. Oh, okay. All right, so coming back to this. So ஆலியால் வெல்கம் பண்ணி கிரீட் பண்ணி முடிஞ்சது. இப்ப பேக்ஸை தூக்கி கொண்டு உள்ளுக்கு போறார். எந்த பக்கமா போறார்? முன்கதவால போகல, சைடு என்ட்ரன்ஸ். கிச்சன் டோர் வந்து வீட்டு சைடால இருக்குது. அந்த சைடு என்ட்ரன்ஸால உள்ளுக்கு போறார். So as they walked to the kitchen door at the side of the house, Joe was surprised to see 5 or 6 tents in the valley next to a stream. So இன்னும் வீட்டுக்குள்ள புகுறையில அந்த கதவை நோக்கி போகும்போது, சைடுல இருக்கிற கிச்சன் டோர் கதவை நோக்கி போகும்போது அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது. பக்கத்து பள்ளத்தாக்கத்துல ஒரு ஸ்ட்ரீமுக்கு பக்கத்துல 5 6 டென்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்க்க. ரைட்? சோ இவ தனி மலையில ஒரு வீட்டுக்குள்ள போற. பக்கத்து பள்ளத்தாக்கத்துல ஒரு ஸ்ட்ரீமுக்கு பக்கத்துல 5 6 டென்ட்ஸ் இருக்குது. அதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறேன். All right. That's our field too, Jenny explained. We use it to earn money from holiday visitors. We are not the only organic farm around here now, and we can't always sell all our vegetables. Okay, what does that mean? இதுதான் எங்கட அவாயிட அந்த பாம என்று சொல்லி ஃபீல்டுன்னு சொல்லி அவ வந்து அவருக்கு சொல்றா. அது தொடர்பாக no, that's wrong translation, Ahalya. Okay, let's stop there. That's our field too. அதுவும் எங்கட வயல் நிலம் தான் என்று அவ சொல்றா.
we use it to earn money from holiday visitors. அதை நாங்க holiday visitors கிட்ட இருந்து காசு earn பண்றதுக்கு பாவிக்கிறோம் நாங்க. We are not the only organic farm around here now, and we can't always sell all our vegetables. அப்ப நாங்க மட்டும் இல்லை இப்ப இங்க ஆர்கானிக் ஃபார்ம் இருக்கிறாங்க. அப்ப நாங்க உற்பத்தி செய்யற எல்லா மரக்கறியையும் விற்கலாம் மட்டும் இல்லை. ஸோ சைடு இன்கம் தேவை. அதுக்காக பக்கத்துல இருக்கிற வயல் அது எங்கட காணிதான். அதை ஹாலிடே மேக்கர்ஸுக்கு டென்ட் அடிக்கிறதுக்கு கொடுக்குறோம் நாங்க. One of our guests sometimes helps us on the farm, Dave said. She's arriving tomorrow evening. So, okay, Reynold, can you translate this? Yes, miss. One of our guests sometimes help us on the farm, David said. David சொன்னார், எங்கள்ட கெஸ்டில் ஒரு ஆள் வந்து சில நேரம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு சம்டைம்ஸ் ஹெல்ப் அஸ் அந்த ஃபார்ம் எங்கள்ட கெஸ்டில் ஒரு ஆள் வந்து சில நேரம் எங்கள்ட ஃபார்மில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு உதவுறாரு. ஓகே, அதாவது அந்த டென்ட் அடிச்சிருக்கிற விசிட்டர்ஸ்ல ஒரு ஆள் ஃபார்மில உதவி செய்யறதுக்கு சில நேரம் வாரவர். ஓகே, அவர் நாளைக்கு பின்னேரம் வருவா. ஓகே. She's from Stockholm, Jenny said. You will like her, Joe. She's a student too. Yes, Reynold? She's from Stockholm. Jenny சொல்றா அவ. So L pronounce பண்றேன். It's a Swedish city, Stockholm. Stockholm. அப்ப ஜெனி சொல்றா அவ ஸ்டாக்ஹோம் சேர்ந்தவான்னு சொல்லி. You will like her. உனக்கும் அவ பிடிக்கும்னு சொல்றேன். She is a student too. அவவும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், அவவும் ஒரு மாணவிதான் சொல்றேன். இவ்வளவு ஜோக்கு சொல்றேன். Right. Inside the living room was warm and comfortable. A large gray and white dog was asleep on a sofa in front of the fire. That's Finn, Dave said. Don't fall over her. Yes, you continue with the first page. I'll tell when I nominate another person. Inside the living room was warm and comfortable. அந்த அறைக்குள்ள நல்ல வெதுவெதுப்பாகவும் நல்ல கம்ஃபர்டபுள் நல்ல வசதியாகவும் இருக்குதாம். வசதியாகவும் இருந்ததாம். லார்ஜ் கிரே அண்ட் ஒயிட் டாக் வாஸ் அஸ்லீப். ஒரு பெரிய சாம்பல் நிறமும் வெள்ளை நிறமும் கொண்ட ஒரு நாய் வந்து நல்ல உறக்கத்துல படுத்திருந்தது. சோஃபாவில் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஃபயர், அது நெருப்புக்கு முன்னால் இருக்கிற சோஃபாவில் அது படுத்திருந்தது. தட்ஸ் ஃபின். அந்த நாயின் பேர் வந்து ஃபின் என்று டேவிட் சொல்றேன். டோன்ட் ஃபால் ஓவர். அதுக்கு மேல தலக்கப்பட்டு விழுந்துறாங்கன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஏன் சொல்றேன்? Why did he say that? அதுக்குள்ள அந்த ரூம்குள்ள தான் வந்து கொண்டிருக்கணுமா? இல்ல, அவர் அதுக்கு மேல விழுந்துதான் அவருக்கு அந்த மணிக்கட்டு உடைஞ்சு. Exactly. He had already fallen over. அந்த ரிஸ்ட் உடைஞ்சது அந்த நாய் பாஞ்சது. Yeah, exactly. So he had tripped over her already and broken his wrist. So he's remembering to tell his nephew, don't fall over her. Okay. Your room's the first one on the left upstairs, his aunt explained. It's got a good view of Cloud Hill. So this is a Western concept. I don't know why we don't have it in the East, but basically it's considered a good room if you can see out of your window and have a good view, like some nice scenery outside. So that even hotels here, the side that looks out for, let's say, Coalface Hotel, the side that looks out on the seaside charges more than the side that looks out on the roadside. Inside the room is the same, everything is the same, but only the view. If you get a better view, you get more money for it from your customer. Okay,
So Westerners prioritize a view from the bedroom. And so the aunt is telling him about the view from his bedroom. Okay, so let's go and translate that. Your room's the first. You have to read that and explain, Reynold. Your room is the first on the left upstairs. அந்த அவர்கிட்ட ஆன்டி சொல்றா, உங்களோட ரூம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், இந்த முதலாவது மாடியில அல்லது முதலாவது தளத்துல வலப்பக்கம் இருக்குன்னு சொல்லி. இல்ல முதலாவது மாடி இல்ல முதலாவது மாடின்னு சொல்லி அப்ஸ்டேர்ஸ். அப்ஸ்டேர்ஸ் அப்ஸ்டேர்ஸ்னா மேல் மாடியில. இது அநேகமா ஒரு மாடியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அதாவது 2 மாடி 5-6 மாடியா இருக்காது. ஓகே, சோ முதலாவது மாடி 2வது மாடி அண்ட் இல்ல அப்ஸ்டேர்ஸ். ஓகே, மேல் மாடியில இடப்பக்கம் இருக்குன்னு ஆன்டி சொல்றா. ஃபர்ஸ்ட்ன்றது என்னங்க? இடப்பக்கத்துல முதலாவது இருக்கிற ரூம். ரைட். Your room is the first on the left upstairs. So மேல போகைக்க லெஃப்ட் பக்கம் இருக்கிற முதலாவது ரூம் உங்களோட ஆண்டி சொல்றா. Then continue. It's got a good view of Cloud Hill. அந்த முகில் நிறைந்த ஒரு மலை பகுதியை பார்க்குற மாதிரி ஒரு காட்சி இது கொண்டிருக்கா இந்த வியூ. நோ, கிளவுட்ன்றது முகில் தான். நான் நினைக்கிறேன் அது ஹில்லுன்ற பேர். So Cloud Hill is the name of the hill. So உங்களோட ரூமில இருந்து Cloud Hill அழகா பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. ஓகே. Joe went upstairs to his room at the back of the house. So மேல போறார். அவட்ட ரூம் வந்து வீட்டுக்கு பின்பக்கத்துல இருக்குது. From the window he could see across the valley to a big hill covered with young trees. The sky was getting dark now and the moon was rising behind it. At the bottom of the hill was a field of maize. It stood straight and tall, and the tops of the plants were red in the evening sun. Sorry, something is going wrong with my monitor. There was a light in the valley, and Joe could see the shape of a house. Okay, explain that paragraph, Reynold. From the window, அதுல இருந்தா மிஸ். Yes. From the window he could see across the valley to a big hill covered with young trees. அந்த ஜன்னல்ல இருந்து அவரால் அந்த வியூவை பார்க்க முடியுது. எப்படியான வியூண்டா across the valley, அந்த பள்ளத்தாக்கினூடாக அந்த பெரிய தாண்டி across the valley. So இவன் ஒரு மலையில இருக்கினா, நடுவில பள்ளத்தாக்கம், அங்கால இன்னும் ஒரு மலை. சோ பள்ளத்தாக்கத்தை தாண்டி அடுத்த ஒரு பெரிய மலையை காணக்கூடியத இருக்குது. ஹில்லுக்கும் மவுண்டனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதா தமிழ்ல? 2 மலை என்னன்னு சொல்ல நாங்கள் நினைக்கிறேன். இல்ல மலை உச்சி இல்ல, ஹில்லண்டா சின்ன ஒரு மலை. இங்க நாங்க மலை குன்றுன்றது ஆகல சின்ன இதுகளை. அது மலைதான், ஆனா மவுண்டன் வந்து பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு இது வந்து அந்த அளவு பெருசு இல்ல, கொஞ்சம் சின்ன மலை. ரைட். ஓகே, கண்டினியூ. Covered with young trees. The sky was getting dark now. All right, so let me translate that. So ஜன்னல்ல இருந்து பார்க்க இவர் இருக்கிற மலையில இருந்து அடுத்த மலை தெரியுது. அதாவது பள்ளத்தாக்கத்தை தாண்டி அங்காலே ஒரு பெரிய மலை, அது ஃபுல்லா கவர்ட் வித் யங் ட்ரீஸ், இளம் மரங்கள் கவர் பண்ணப்பட்டு இருக்கு அதுல. அது தெரியுது அவருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். The sky was getting dark now. வானம் வந்து இருளடைஞ்சோன்னு இருக்குது. And the moon was rising behind it. நிலவு வந்து அதுக்கு பின்னால ரைசிங் எழும்பிக்கொண்டு உதயமாகிக் கொண்டிருக்குது. சரியா? ஓகே, கரெக்ட்.
At the bottom of the hill was a field of maize. அந்த மலையடி வாரத்துல bottom of the hill was field of maize. அந்த சோள இதுதான் இருந்தது. Field. தமிழ்ல வயல்ன்றது தனியா அரிசிக்கு மட்டும் இல்லையா? சோள வயல். சோள வயல்னு சொல்றதா? சோளத்தோட்டம். சோளத்தோட்டம். யா, இது சோளத்தோட்டம் தான் வரப்பியா. ஓகே. சோளத்தோட்டம் வந்து அந்த மலையடி வாரத்துக்குள்ளே இருந்தது. ஓகே. It stood straight, it stood straight and tall. அது நேராகவும் நிமிர்ந்தும் இருந்தது. Yes. Stood is the past tense of what? Stand. Yeah. So அந்த maize பற்றி வர்ணிக்கலாம். It stood straight and tall. நிமிர்ந்து உயரமா நின்றது. Okay. Continue. And the tops of the plants were red in the evening sun. And the Okay, நீங்க break பண்றீங்க Renault. Okay, we'll stop with you because there's something wrong with your connection. Okay. Top and the uchi were red in the. All right, so the tops of the plants were red in the, so I told you read the full thing. At the bottom of the hill was a field of maize. It stood straight and tall, and the tops of the plants were red in the evening sun. So straight, tall, and the plant in the உச்சியில red color ஆயும் இருந்தது. So evening sunல நல்ல சிவப்பாயும் இருந்துச்சு அந்த plant in மேல் பக்கம். There was a light in the valley, and Joe could see the shape of a house. So அந்த பள்ளத்தாக்கத்துல வீடு இருக்குது. அதுல ஒரு அந்த லைட் இருக்குது வேலியில உத்து பார்த்தா அந்த ஒரு ஹவுஸ் இந்த ஷேப்பும் அவருக்கு தெரியுது. Supper is ready, Joe, Dave called. So supper ready and Dave கூப்பிடுறார். Hungry as always, Joe ran downstairs. Okay, what do you mean by that? Why is this fellow always hungry? அவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்து வந்தவர் சாப்பிடு. எப்பவும் போல அவருக்கு பசிக்குது. அப்ப அவர் ஓடுறாரு. அதே எப்பவும் போல பசிக்குது அவருக்கு. வீட்டுல இருந்து He's a teenage boy. Have you ever had teenage boys in the house? Yeah. They are always hungry. Okay. No. No, அப்ப யார் அது? This fellow who just joined, Pathinathan. You were not hungry as a teenager. You are not a teenage boy, Pathinathan. Now I am not teenage boy, but before. Yeah, when you were a teenage boy, we should ask your parents how what you ate in the house. They don't have hungry. I think they fall in the love and after that time. அது லவ் என்னன்னா அந்த நேரம் வீட்டுக்குள்ள ஒண்ணுமே வைக்கல, அது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவாங்க. நான் கூட இந்த ஆங்கர் மாவு சீனியை போட்டு சாப்பிடுறேன் மிஸ். அந்த டைப்ல. ஓகே. All right. Hungry as always, Joe ran downstairs. So எப்போ போல அவருக்கு எப்போ பசிதான். So உடனே கீழே ஓடிட்டேன் சாப்பாடுன்னு சொன்னோன்னே. So who owns that field across the valley at the bottom of Cloud Hill? He asked. அப்ப யார் அந்த வயல் நிலத்தை அல்லது அந்த தோட்டக்காணிய ஓன் பண்ணினாம் பள்ளத்தாக்கத்துல at the bottom of Cloud Hill இருக்கிற அடியில என்று கேட்கிறார். There is a house there too. Is it one of the other organic farms? அங்கேயும் ஒரு வீடு இருக்குது, அதுவும் ஒரு organic farm தானா என்று கேட்கிறார். There was a long silence. நீண்ட நேரமே ஒருத்தரும் கதை கேள. Long silence. Jenny went into the kitchen and Dave put some more knives and forks on the table. So இவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இல்ல. நீண்டது நேரம் சைலன்ஸா இருக்குது. ஜெனி கிச்சனுக்குள்ள போறா. டேவ் அந்த ஃபோக் நைஃப் எல்லாத்தையும் டேபிள்ல போடுறார்.
Okay, what's the significance of that? There was a long silence. Because they affected from that field. Exactly. So they are not very happy and they don't know what to say. So they're taking their time. Ken Laddock and his wife, Dave said at last. கடைசியா அவர் சொல்லுறார் கென் லடக்கும் அவட்ட வைஃபும் உண்டு யார் அந்த காணியில இருக்கிறார்கள் என்று கேட்டதுக்கு. Don't you like them? Joe asked. உங்களுக்கு அவ பிடிக்கிறீலையான்னு ஜோ கேட்கிறார். We don't know them very well, Joe, his aunt said as she carried a large dish into the room. They bought the farm last year. So உங்களுக்கு அவைய பற்றி பெருசா நல்லா தெரியாது ஜோன்னா ஆண்ட் சொல்லுறா. திருப்பி ரூமுக்குள்ள வரைக்க ஒரு பெரிய ஒரு பாத்திரத்தை கொண்டு. ஸோ கிச்சனுக்குள்ள போனவா பெரிய பாத்திரத்தை கொண்டு வெளியில வாரா. அந்த நேரம் சொல்லுறா எங்களுக்கு அவைய பெருசா தெரியாது. போன வருஷம் தான் அவன் அந்த ஃபார்மை வாங்கினவர். Okay, so from his window he can see the opposite hill, and at the bottom of the hill there is a house. They kept sheep in that field for the first few months, Dave said. Kept is the past tense of Keep. keep. So வச்சிருந்தவை இப்ப வச்சிருக்கேல. So அந்த செம்மறி ஆடுகள் அந்த ஃபீல்டில் வச்சிருந்தவை கொஞ்ச காலமே. Then suddenly they sold them. We soon discovered the reason. We read about it in the local newspaper. By law, they have to tell everybody that they are organic, Joe asked. His aunt laughed, a cold, unhappy laugh. No, she said. Their maize is GM, genetically modified. I can't believe it even after all these weeks. If the wind carries its pollen onto our farm, it can change our organic maize. So, முதல் கொஞ்சம் மாசம் அவ ஆடுதான் அதுல வச்சிருந்தவ என்று டேவ் சொல்றார். திடீரென்று அதை வித்து போட்டு வித்திச்சுனா எங்களுக்கு விரைவில் தெரிய வந்துச்சு என்ன காரணம் ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல நாங்கள் வாசினாங்க. என்ற சட்டப்படி அவை எல்லாருக்கும் சொல்ல வேணும். இன்றைக்கு அவர் சென்டென்ஸ் முடிக்க முதல் ஜோ கேட்கிறார் தாங்களும் ஓர்கானிக்கண்டா அண்டு. பின்ன ஆன்டி சிரிக்கிறா. தட்ஸ் அ கோல்ட் அன்ஹாப்பி லாஃப். ஸோ சந்தோஷத்துல சிரிக்க இல்லையாவா ஒரு நெகட்டிவ் லாஃப்டர். நோ, ஷீ செட். தியர் maize இஸ் GM. இல்லை, அவேண்ட சோளம் வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட். எனக்கு இன்னுமே எவ்வளவு கிழமைக்கு பிறகு நம்ப முடியாம இருக்குது. அந்த காத்தோரத்திலே அந்த போலன் எங்கட ஃபார்முக்கு வந்துச்சுன்னா எங்கட ஆர்கானிக் சோளத்தையும் மாத்தி போடும். அந்த போலன் என்றது என்ன தமிழ்ல? அந்த மஞ்சள் நிறமா இருக்கும். தட் இஸ் த ஜெனட்டிக் ரிப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பிளான்ட். இது திஸ் இஸ் போலன். மகரந்தம். இதுதான் அந்த பீஸ் ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து இன்னும் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு இதண்டேக்க அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறது பிளான்ட்ஸ்ல. தெரியல மிஸ். தெரியலையா? ஓகே, let me share it again. The மகரந்த மணிகள் மிஸ். Yeah, that is what it is. Yeah. So this is plant reproduction. Yes. So genetically modified crop unda pollen engada organic crop ku vandichudanda enna nadakumenda ava kovikira. Can you see this? Yes. Yeah, okay. If the wind carries its pollen onto our farm, it can change our organic maize. All GM crop trials have to be 100 meters away from other crops, Dave said, and 200 meters away from an organic crop. We don't think that's far enough. That's the problem. Nobody really knows. So in the GM crop trial தான் இப்ப செய்து பாக்கினா ஒரு என்னன்னு சொல்ல ட்ரையல் தமிழ்ல சோதனை ஒத்திகை பாக்குற முதலே
ரைட். சோ ஒத்திகமா தான் பாக்கி நான் இன்னும் தெரியாத வைக்குது என்ன நடக்குமென்ட்டு. அப்ப இப்படி ஜிஎம் கிராப் ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் நார்மல் கிராப்பிலும் பார்க்க 100 மீட்டருக்கு அங்காலான் இருக்க வேணும் சட்டத்தின்படி. ஆர்கானிக் கிராப்ண்டா 200 மீட்டர் அங்கால இருக்க வேணும். ஆனா எங்களுக்கு அது அந்த தூரம் காணுமென்று தெரியல. அந்த தூரம் வந்து காணுமான அளவா இருக்கிறதா தெரியல. அதான் அந்த மெயினான பிரச்சனை. என்ற ஒருத்தருக்குமே இது தெளிவா தெரியாத விஷயம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. It's special here, Jenny said quietly. We have worked so hard. This farm is our life and nobody is going to change it. So ஒரு சாஃப்டான வாய்ஸ்ல சொல்றா, இங்க ஒரு ஸ்பெஷலான இடம், நாங்க சரியான ஹார்டா இங்க வேலை செய்திருக்கிறோம், இதுதான் எங்களோட வாழ்க்கை, யாருமே இதை மாத்த இயலாது. Don't worry, Jenny, Dave said. It's not going to change. அப்ப ஹஸ்பண்ட் ஆறுதல் படுத்துற, நீங்க worry பண்ண வேண்டாம், அது மாறாது. It is, she said. This is much more serious than anybody thinks. இல்லை என்று அவ சொல்றாய். It's not going to change and it is and சொல்றா. அதுக்கு பிறகு அது மாறாதண்டா இல்ல மாறப்போகுது, it is. இது வந்து சரியான ஆக்கள் யோசிக்கிறத பார்க்க எவ்வளவு பேரதூரமான விஷயம். She shook her head. அதுக்கு பிறகு தலையாற்றா. Like she's trying to clear her head. Sorry, Joe. You have heard enough about our problems on your first night here. Now, let's see if you like our vegetables. அந்த upset ஆகிட்டு டக்குனு தலைய அசைச்சு she cleared her thoughts. Then she said, sorry, Joe, நான் எங்களோட பிரச்சனை எல்லாம் காண முதல் நைட்டே கேட்டது. எங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் பிடிச்சிருக்கான்னு பாப்போம். Joe looked into the dish in front of him. So அவருக்கு முன்னால இருக்கிற டிஷ்க்குள்ள பார்க்கிறேன். The skins on the vegetable were not smooth and clear like the ones he ate at home. So அவர் வீட்டுல சாப்பிடுற மாதிரி அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்கின் வந்து ஸ்மூத்தா கிளியரா இல்ல. I have never eaten organic vegetables before, he said. They look different. நான் ஒரு நாளும் இப்படி ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடலையேன்னு சொல்றேன். இது பார்த்தா வித்தியாசமா இருக்குது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் மருந்து அடிக்காத மரக்கறி எப்படி இருக்கும், மருந்து அடிச்ச மரக்கறி எப்படி இருக்கும், என்ன வித்தியாசம்? நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தா மருந்து அடிச்சிருக்கோம். Yeah, exactly. So இவருக்கு அந்த நல்ல கிளியரா பெருசா கலர்ஃபுல்லா இருக்கிறதா நார்மலான்னு தெரியும். இப்படி ஏதாவது அந்த பல்லாகினத சுருங்கினத ஏதாவது இருந்தா இதான் முதல் தரம் அப்படி பாக்குறேன். ஸோ இப்படி நான் ஒன்னாலும் சாப்பிட்டே இல்லைன்னு சொல்றேன். They are different because they are not full of pesticides, Jenny said. They taste much better. Doesn't your mother buy them? So அது ஃபுல்லா மருந்து அடிக்காதபடியா தான் அவ வித்தியாசமா இருக்கிறவன்னு ஜெனி சொல்றா. பெஸ்டிசைட் என்ன? இந்த பூச்சி மருந்து. பூச்சி மருந்து, பூச்சி மருந்து அந்த அளவுக்கு அடிக்காதபடியாத்தான் அது வித்தியாசமா இருக்குது. அந்த டேஸ்டும் எவ்வளதோ பெட்டர் அந்த மற்ற மரக்கறியிலும் பார்க்க. உங்களுடைய அம்மா இதை வாங்குற இல்லையான்னு கேட்கிறா. No, Joe replied. She says they are too expensive. இல்ல, அம்மா சொன்னவா அது வந்து too expensive. அதாவது ஆர்கானிக் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து too expensive. ஸோ எகெயின் அது இப்ப இலங்கையிலேயும் அப்படித்தான், மருந்து அடிக்காத மரக்கறி வந்து கூட விலை, ஏனண்டா அதுல கூட மெனக்கட்டுத்தான் அந்த வேலையை செய்தெடுக்குவான். We don't eat meat, Joe, his uncle said. I hope that's okay. Fine, Joe said, but he didn't really mean it. நாங்க இறைச்சி சாப்பிடல ஜோன்னு அங்கிள் சொல்றார். I hope that's okay. அதுக்கு ஜோ ஃபைன் என்ற, ஆனா அவர் அதை மீன் பண்ணல, அவருக்கு அது விருப்பம், அந்த சந்தோஷம் இல்லை அந்த செய்தி. ஆனா என்ன செய்யறது, ஃபைன் இருக்கிறார். Much later, Joe lay in bed listening to the wind and rain outside. No sun, no girls, he thought, and now no meat. So much later,
நல்ல நேரம் போன பிறகு அவர் பெட்டில இருந்து அந்த விண்ட் அண்ட் ரெயின் அவுட் சைட் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். படுக்க போயிட்டார். பெட்ல இருந்து வெளியில மழையும் விண்டும் கேட்குது. அதுல அதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்து யோசிக்கிறார். சூரிய வெளிச்சம் இல்ல, கேர்ள்ஸ் இல்ல, இதோட மீட்டும் இல்ல. அப்படி ஒரு பிரதேசத்துக்கு போயிட்டார். Joe was dreaming. He was standing on his surfboard at the top of a breaking wave. He began to ride down the side of the wave as the surf broke over his head. At last, he was riding inside the wave, and there was a loud noise in his ears. He felt the speed of the surf as the noise became louder. It was Aunt Jenny knocking on the door. She came in carrying a cup of coffee. ஸோ ஜோ கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார். அவர் சர்ஃப் போர்ட்ல ஒரு அந்த பிரேக்கிங் வேவ், அதாவது உச்சிக்கு போய்கொண்டிருக்கிற வேவ் கீழே பாஞ்சு உடைய போகுது. ஸோ அதுக்கு மேலால சர்ஃப் போர்ட்ல ஏறிக்கொண்டு வாரார். அப்புறம் அந்த வேவ் சைடால இறங்கி கொண்டு வந்து அவற்றை தலைக்கு மேலால அந்த நுரையெல்லாம் உடைகிறத ஃபீல் பண்ற. இப்ப கீழ் நோக்கி வேவுக்கு உள்ளால வார. காதுக்குள்ள பெரிய சத்தமா கேக்குது. அந்த சர்ஃப், அதாவது அந்த உறைஞ்சு வார வேவ்ஸ் அலைகள், அதோட சத்தம் நல்ல லவுடா வந்து கொண்டே இருக்குது. பார்த்தா அது ஆண்ட் ஜெனி knocking on the door. She came in carrying a cup of coffee. காஃபியை கொண்டு உள்ளுக்கு வாரா. ஸோ அவ கதவை நொக் பண்றது இவர் நித்திரையில அந்த சர்ஃப்ன்ற சவுண்ட் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். சத்தம் கூடிக்கொண்டே வருது. What time is it? Joe asked, sitting up with his eyes closed. என்ன நேரம் இது என்று ஜோ எழும்பி கண் மூடினபடி கேட்கிறார். 7 o'clock, his aunt told him, and it's still raining. 7 மணி, இன்னும் மழை பெஞ்சு கொண்டுதான் இருக்குது. You will have to borrow one of Dave's warm jackets. So அவட்ட அங்கிள் டேவுண்ட ஒரு ஜாக்கெட், வார்ம் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஜாக்கெட்டை போட வேண்டியிருக்க போது நீங்க. Joe worked outside all morning in the rain picking vegetables. His boots were soon heavy with water. Rain ran down the end of his nose. So முழு காலமணி நேரமும் அவர் வெளியில மரக்கறி கொடுக்குற வேலையை செய்து கொண்டிருந்தார் மழைக்குள்ள. அவட்ட பூட்ஸ் எல்லாம் கெரியில ஹெவியா தொடங்கிட்டு அந்த அளவுக்கு மழை தண்ணி உள்ளுக்கு போய் அவட்ட மூக்கால மழை தண்ணி ஓடுது. I hate it here, he thought. I want some adventure in my life. What can I do? இங்க பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு நினைக்கிறேன். எனக்கு வாழ்க்கையில அட்வென்ச்சர் தேவை, நான் என்ன செய்யலாம்? All right, chapter 2, food for thought. Okay, now my concern is I don't think நீங்க வாசிச்சு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மாதிரில விளங்குறீங்களா இல்லையான்னு வாசிக்க உண்மை அது விளங்கினதா இல்ல நீங்க ஏதோ நினைச்சு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணீங்களா, என்ன நடந்தது? நான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் சொன்னது நீங்க வாசிக்க விளங்கினதா, நீங்களா வாசிக்க? Did you have that understanding? Yes, miss. Okay. Ahalya, Niro, what's your feedback? Yes, ma'am. Yes, understood 80%, but I don't know how to translate that. Okay, fine. வாசிக்க விளங்கினா சரி, இல்லாடி பிள்ளையா விளங்கி கொண்டு வந்து ஒரு பிரயோசனம் இல்லை, அதான் பாயிண்ட். ஓகே, அப்படி விளங்கியலியா ஒரு படி கீழே இறங்கி எலிமெண்ட்ரில இருந்து போக வேணும். So that's what I was checking. All right, chapter 2, food for thought. I've got to take some boxes of vegetables to an organic shop in New Quay after lunch, Jenny said. Can you come with me, Joe? I'll need some help to carry them from the car park. Great, Joe agreed. So Aunt Jenny
ஆன் ஜெனி ஜோட்ட கேட்கிறா, நான் வந்து லஞ்சுக்கு பிறகு நியூக்கி டவுனுக்கு போவேணும் மரக்கறி பாக்ஸஸ் கொண்டு ஒரு ஆர்கானிக் ஷாப்புக்கு, நீங்களும் வாரீங்களா? ஏனண்டா காப்பாக்குகளால அதை தூக்கி கொண்டு போறது எனக்கு கஷ்டம், எனக்கு உதவி தேவை. அப்ப அவர் ஓமன்னு சொல்றேன். ஹி எக்ரீட். அது என்னன்னு சொல்றார்? கிரேட்ன்னு சொல்லி ஓமன் சொல்றேன். As they drove along the coast to Newquay, Joe saw Fistral Beach again. The sea looked wild in the heavy rain. The waves were high. So அவ வந்து அந்த கரையோரமா தான் நியூக்கிக்கு காரை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போகினான். ஸோ ஜோ வந்து ஃபிஸ்டல் பீச்சை பார்க்கக்கூடியதா இருக்குது. அந்த கடும் மலைக்குள்ள சீ வந்து கொந்தளிக்கிற மாதிரி, இட் லுக் வைல்ட் இன் த ரெயின். The waves were high. So அந்த அலை பாய்ச்சலும் நல்ல ஹையா இருக்குது. I always lived in big towns until I married your uncle, Jenny said. I hated the farm at first. I missed the fun and the noise of the city. Now I love everything here. The big skies, the sound of the sea and the birds. ஸோ உங்களை அங்கிளை கல்யாணம் கட்டும் வரைக்கும் நான் எப்பவும் பெரிய பெரிய நகரங்கள்லாம் வாழ்ந்த நான் என்று ஜெனி சொல்றா. அப்ப எனக்கு இந்த ஃபார்ம் முதல் சரியா வெறுத்த நான், ஏனென்றா நான் அந்த நகரங்கள்ல உள்ள ஃபன்னும் நாய்ஸையும் மிஸ் பண்ணினான். ஆனா இப்ப எனக்கு இங்க இருக்க எல்லாமே நல்லா பிடிச்சிருக்குது. அந்த பெரிய அந்த வானம் ஓப்பனா இருக்கிறது, கடலின் சத்தம், பேர்ட்ஸ், அதெல்லாம் இங்க எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்குது. The vegetable boxes were heavy, but Joe enjoyed the walk from the car park. There were surfing shops in every street on the way. As he walked, he noticed the sea, grey in the rain between the rooftops. So, இப்போ கார் பார்க்ல இருந்து அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸஸை தூக்கி கொண்டு அந்த ஷாப்புக்கு போவானு. அவர் சரியான பேரமான பாக்ஸஸ், ஆனா ஜோ அந்த வாக்கை என்ஜாய் பண்ணினார், அதால நடந்து போறது. எல்லா பக்கத்தா எல்லா தெருவுகள்லயும் சர்ஃபிங் ஷாப்ஸ் இருக்குது போற வழியில. அவர் நடந்து கொண்டு போகைக்க அந்த இந்த என்னன்னு சொல்றது கதவு ரூஃப் டாப்ஸுக்கு இடவழிக்குள்ள அந்த சீ தெரியுது, அந்த மலையில கிரே கலர்ல தெரியுது. ஓகே, ரூஃப் டாப் இடவழிக்குலாம் சீ தெரியுது இவருக்கு. தெருவுகளால நடந்து போறாரு. அந்த வீடு ரூஃப்களுக்கு நடுவில்லாம் அவருக்கு சீய தெரியுது. What does that mean? அவர் அந்த முன்னூறு பாக்ஸ் வச்சு கொண்டு போறடியா மறைக்குதா? No. நீங்க வீடுகளுக்குள்ளால நடந்து போய்க்கு அதுக்கு பின்னால இருக்கிற சீ தெரிகிறது, ரூஃபுக்கு நடுவிலையா தெரிகிறது? சைட் வியூ தான் தெரியும். He is at a lower elevation than the sea. I think this is sky, no? No. அதாவது சீ லெவலுக்கு கீழாலாம் இவன் இடம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ சீ வந்து மேலே இருக்குது. அப்ப அந்த வீடுகளின் ரூஃப் அடியிலான் அந்த சீ இருக்குது. சோ இவருக்கு பாக்க ரூஃப் அடிக்கலான் அந்த சீய தெரியுது. Yes, ma'am, I have one doubt, but skies சொல்றது சரியா? Yes. Yeah. அது தமிழில் படியே புல. I know. It's just poetic language. Even in English, you should say sky, but it's a common usage to say skies. Interesting point. I had not even thought about it, but yes. Okay. I am going to the bank, his aunt said as they left the shop. I'll meet you here in 15 minutes. Joe ran into a cafe opposite the shop, ordered 2 hamburgers with cheese, and ate them with great enjoyment. He didn't see the girl sitting at the next table. Hungry? She asked. Joe stopped eating and looked up. He said, I'm staying with my aunt and uncle, and they don't eat meat. The girl smiled. So
ஷாப்பில் போய் எல்லா பட்டியலையும் கொடுத்தாச்சுது. வெளியில வரைக்கும் ஆன்டி சொல்லுறா, நான் பேங்க்குக்கு ஒருக்கா போவேணும், 15 மினிட்ஸ்ல உன்னை சந்திக்கிறேன் நீங்க. அவ போன உடனே இவர் ஒரு கஃபேக்குள்ள ஓடி போய் 2 ஹாம்பர்கர்ஸ் வித் சீஸ் ஆர்டர் பண்றார். அதை நல்ல என்ஜாய்மெண்ட்டோட சாப்பிடுறாரு. ஸோ இறைச்சி ஹம்ன்றது பண்டி இறைச்சி. ஸோ பர்கருக்குள்ள அந்த பண்டி இறைச்சி போட்ட ஹாம்பர்கர் சீஸோட ஆர்டர் பண்ணி அதை நல்ல சந்தோஷமா சாப்பிடுறார். அப்ப சாப்பிட பக்கத்துல இருக்கிற கீழையும் கவனிக்கல, பக்கத்து டேபிள்ல இருக்கிற கீழே அந்த அளவு பசியாண்டு அவ கேட்கிறா, பசியாண்டு கேட்கிறா. சோ அவர் சாப்பிடறத நிப்பாட்டி அப்பதான் நிமிந்து பாக்குறேன். சொல்றார், நான் ஆன்டியோடையும் அங்கிளோடையும் இருக்கிறேன், அவன் வந்து இறைச்சி சாப்பிடுறேன் இல்லையான்ட்டு. பின்ன அதுக்காக சிரிக்கிறா. Do you live in Newquay? Joe asked her. Not far away, she replied. I am living with my parents on their farm until I find another job. You are not from Cornwall, are you? Joe shook his head. I live in South London, he told her. What did you do before you came back here? So நீங்க நியூக்கிலியா இருக்கிறீங்களா ஜோ கேட்கிறார். இப்ப அவ அந்த டவுன்ல மீட் பண்ணா, டவுனோட பேர் நியூக்கி. அப்ப நீங்க நியூக்கிலியா வசிக்கிறீங்களா? அவ அந்த அளவு தூரத்திலே இல்லையா அவ சொல்றா. இங்க இல்ல, ஆனா இங்க இருந்து அந்த அளவு தூரத்திலேயும் இல்லை. நான் இப்போது பேரண்ட்ஸோட வசிக்கிறேன், இன்னும் ஒரு ஜாப் தேடும் வரைக்கும். அவரை கேட்கிறான், நீங்க கோன்வோல, இந்த இடமும் கோன்வோல், ஸோ கோன்வோலை சேர்ந்த ஆள் இல்லை நீங்க இல்லையாண்டு. ஸோ அவர் shook his head. Okay, there are 2 things you can do with your head. You nod your head, you shake your head. What is nodding your head? Nodding என்றது இப்படி ஆட்றது. எப்படி ஆட்றது? இப்படி ஆட்றது எனக்கு அங்க வீடியோ தெரியல. நொடிங் மேலங்குகளை மாற்றுறது, பக்கத்து பக்கம் மாற்றுறது. Exactly. So yes and சொன்னா you nod your head, மேலங்குகளை மாற்றுறது. No and சொன்னா you shake your head, side to side ஆட்றது, right? So கேட்ட கேள்விக்கு he shook his head. That means he is saying no. Okay. Joe shook his head. I live in South London, he told her. So தலையா அந்த side to side ஆட்ற ரீலியன் காட்டுறதுக்கு I live in South London என்று சொல்றார். What did you do before you came back here? அந்த கேர்ளை கேட்கிறார், நீங்க இங்க வர முதல் என்ன செய்தோன்னு நீங்க? I was working at a sports center in Manchester, she said. I don't have many friends in Newquay. My father moved here last year when he got married again. I think the farm was Helen's idea. Helen is his new wife. She's really nice. Now you know all about me. What are you doing in Newquay? So இங்க வர முதல் நீங்க என்ன செய்தீங்கன்ற கேர்ளை கேட்க அவ சொல்றா, நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர், மான்செஸ்டர், அது ஒரு பெரிய சிட்டி, மான்செஸ்டர் சிட்டில நான் ஸ்போர்ட்ஸ் சென்டர்ல வேலை செய்தோன்னு இருந்தேன். நான் இங்க நியூக்கிலே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை. போன வருஷம் தான் அப்பா இங்க வந்தவர் திருப்பி கல்யாணம் செய்துட்டு. ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து ஹெலன் ஐடியாவா இருக்கும். நம்ம ஹெலன் தான் அவட்ட நியூ வைஃப். அவ வந்து ஒரு நைஸான ஆள், ஷீ இஸ் ரியலி நைஸ். இப்போ என்ன பற்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நீங்க என்ன செய்றீங்க நியூக்கில? I am working on a farm for a few weeks, Joe said, but I hate it. Too many wet vegetables and no meat. So for a few கொஞ்ச கிழமைக்கு நான் இங்க ஒரு ஃபார்ம்ல வேலை செய்ய வந்தேன் நான். ஆனா எனக்கு இங்க பிடிக்கவே இல்லை. I hate it. கணக்கு அதிகமான வெட் வெஜிடபிள்ஸ், ஈரமான மரக்கறியும் ஒரு இறைச்சியும் இங்க இல்லை. What do you do when you are in London? She asked. I go to the local university and I still live at home, Joe told her. But I joined a surf club so I can get away at weekends. So லண்டன்ல என்ன செய்யற நீங்க? நான் ஒரு லோக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு போறேன்னா இன்னும் வீட்டுலான் இருக்கிறேன், அதாவது அம்மா அப்பாவோட இருக்கிறேன். ஆனா ஒரு சர்ஃப் கிளப்பை ஜாயின் பண்ணா வீக்கெண்ட்ஸ்ல வெளியில போறதுக்கு. The girl's face showed her interest. You surf? She asked. It's my favorite sport, he said. So அந்த கேர்ள்ட முகத்துல அவன்ட இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சது. நீங்க சர்ஃப் பண்றீங்களான்னு கேட்கிறா. அதுக்கு தன் ஃபேவரட் ஸ்போர்ட் அவர் சொல்றார்.
I started to learn in Hawaii, she explained. You have been to Hawaii? Joe asked. Yes, she replied. On holiday. And yes, the waves are the biggest in the world. Too big for me. I have been to Fistral Beach a few times, but it's not much fun alone. அவ சொல்றா தான் ஹவாயில பழகத் தொடங்கினான். I started to learn in Hawaii. So Hawaii is a famous surfing spot in America. It's a tropical island. எங்கட ஊர் மாதிரி தான் அந்த வின்டர் வராத ஒரு இடம். Tropical island, but it's part of America. அங்கே அந்த சர்ஃபிங் பீச்சஸ் ஆர் ஃபேமஸ். ஸோ நான் ஹவாயில பழக தொடங்கினான்டவ சொல்ல, நீங்க ஹவாய்க்கு போயிருக்கீங்களான்னு கேட்கிறேன். ஓம் ஹாலிடேல போயிருக்கிறேன். அங்கே இருக்கிற வேவ்ஸ் தான் உலகத்திலேயே ஆக பெருசு. அது வந்து எனக்கு ஆக பெருசு, கூட பெருசு. நான் ஃபிஸ்டல் பீச்சுக்கு கொஞ்ச தரம் போயிருக்கேன். ஆனா தனியா போறது பெரிய ஃபன் இல்லை. Okay, so they are sitting in the cafe opposite the organic food shop and talking to each other. We both need a day surfing, Joe said. What sort of surfboard have you got? I haven't, she replied. I came into town today to buy one, but I can't decide which one I want. I'll help you, Joe said, but I only arrived yesterday. I don't know when I have a free day. Why don't you give me your telephone number? Great, the girl said. She took a piece of paper from her bag and started writing. Try to be free on Sunday. The surf is going to be good. I will if I can, Joe said. All right, so எங்கள் 2 பேருக்கும் ஒரு நாள் சர்ஃபிங் தேவை என்று ஜோ சொல்றார். நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு சர்ஃப் போர்டு வச்சிருக்கீங்க? அதுக்கு அவ சொல்றா, என்னட்ட சர்ஃப் போர்டு இல்லை, அதுதான் நான் டவுனுக்கு வந்தேன் நான் ஒன்றை வாங்குறதுக்கு. ஆனா என்ன மாதிரி ஒன்று வேணுமென்னு எனக்கு டிசைட் பண்ண முடியாம இருக்குதுன்ட்டு. அதுக்கு அவர் சொல்ற, நான் உதவி செய்யறேன், ஆனா நான் நேற்றுக்கு தான் வந்து இறங்கினான். எனக்கு எப்ப ஃப்ரீ டேன்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல. அப்ப உங்களோட டெலிஃபோன் நம்பரை தாங்கலன்ட்டு. அதுக்கு அவ ஓகேன்னு ஃபோன் நம்பரை எழுதி கொடுத்துட்டு, சண்டே ஃப்ரீயாக பாருங்க, அந்த அலைகள் அன்றைக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்றா. ஸோ 7 மண்டா செய்கிறேன்டா அவர் சொல்றார். I will if I can. 7 மண்டா செய்கிறேன். Thanks. That's my number, she said, giving him the piece of paper. I have given you the number for the local surf information too. Or you can get the information from the internet. And before I forget to tell you, my name is Kate. I am Joe. He was enjoying their conversation. சரி, அதுதான் என்ற நம்பர்ன்ட்டு அவ அந்த பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை கொடுக்குறா. அதுல அந்த லோக்கல் சர்ஃப் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது இந்த அலைகள் என்ன மாதிரி என்ற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு நம்பர் இருக்குது. அதையும் எழுதி இருக்கிறேன். அல்லது நீங்க இந்த இன்டர்நெட்லயும் எடுக்கலாம். மற்றது நான் மறக்க முதல் என் பேரையும் சொல்றேன். என் பேர் வந்து கேட். அதுக்கு அவர் தன்னை தானையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார். I am Joe and he was enjoying the conversation. அவரோட கதைக்கிறதை என்ஜாய் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். Suddenly his aunt opened the cafe door. When she saw Kate, her face became angry. Then she went outside again. திடீரென்று அவட்ட ஆன்டி கஃபே டோரை ஓபன் பண்ணி கேட்ட கண்ட உடனே முகம் கோபமாகி கொண்டு திருப்பியும் வெளியில போறான். ஜோ wasn't very pleased. ஜோவுக்கு அது பிடிக்கல, அவருக்கு அது சந்தோஷமா இல்லை. What's wrong? He asked Kate. என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டுட்ட கேட்கிறேன். Why don't you ask your aunt? She replied coldly. நீங்க உங்களோட ஆண்ட கேளுங்கள், என்னன்னா அவ ஒரு நெகட்டிவ் இதுல சொல்றா. I will, Joe said. I am sorry, Kate. I'll phone you. அப்ப உங்களோட ஆண்ட கேளுங்கள் என்னன்னா I will, நான் செய்யறேன் சொல்லி போட்டு sorry Kate, நான் உங்களை ஃபோன் பண்றேன். But Joe didn't ask his aunt immediately. He was too angry. ஆனா அவர் ஆண்கிட்ட உடனே கேட்கல, ஏன்னா அவருக்கு அதுல கோபம். I don't understand why you were so rude to my friend, he said at last.
விரைவில் சொல்லுறார். ஏன் என் ஃப்ரெண்டோட அந்த ரூடா இருந்தீங்கன்னு எனக்கு விளங்குது இல்லையாட்டு. I am sorry, Joe, Jenny said. But she's Kate Laddock. Her father owns the farm across the valley, the one with the GM maize. So, நான் sorry என்று ஆன்டி சொல்றா. ஆனா அவ தான் கேட் லெடாக். அவனோட ஃபாதர் தான் அந்த வேலிக்கு அந்த வேலி கிராஸ் பண்ண இருக்கிற ஃபார்மை ஓன் பண்றார், அந்த GM maize-ஓட இருக்கிற ஃபார்மை. That isn't Kate's problem, Joe thought, still angry. அப்ப அது கேட்டுட்ட பிரச்சனை இல்லை தானே என்று அவர் யோசிக்கிறார், இன்னும் கோவமா தான் இருக்கிறார். They drove the rest of the way in silence. மிச்ச தூரம் எல்லாம் ஆளோடைய ஆள் ஒன்றும் கதைக்காம சைலன்ஸ்லயே டிரைவ் பண்ணி கொண்டு போயினார். When they arrived at the farm, Joe went into the house. As he walked past the kitchen door, he could smell fresh coffee. He noticed a girl with long fair hair talking to Uncle Dave. So, farmல arrive பண்ணோன்னா வீட்டுக்குள்ள போற, கிச்சன் டோவை தாண்டி போகைக்க ஃப்ரெஷ் காஃபி மணக்குது. அப்பதான் நோட்டீஸ் பண்றார், ஒரு கேர்ள் நீட்டு மஞ்சள் முடியோட அங்கிள் டேவோட இதை கழிச்சு கொண்டிருக்கிறா. Hello, the girl said. I am Anna. You are Joe, aren't you? So, அந்த கேர்ள் சொல்றா, என் பேர் அண்ணா, நீங்க ஜோ இல்லையாண்டு. Okay, so as he goes past the kitchen door, a girl with long fair hair is talking to Uncle Dave, and he can smell the fresh coffee. Okay, some more to go before we finish chapter 2, but we have run out of time. We'll continue later, but for your homework, you finish chapter 3 and 4. I'll meet you next week. Okay, fine. All right, we'll stop there. Good night. Thank you. Good night. Thank you very much. Good night.